गुड मॉर्निंग। आज कुछ स्पेशल है। आज का व्लॉग एक ऐसे टॉपिक पे है जो मैंने प्लान नहीं किया था। हमने सोचा नहीं था कि ये व्लॉग बन पाएगा। सेठ आरडी एजुकेशन ट्रस्ट, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, जिस स्कूल में मैं पढ़कर बड़ा हुआ, जहाँ से मैंने अपनी सोच समझ डेवलप करी, जहाँ मुझे बहुत ही अच्छे गुरु और बहुत ही अच्छे संस्कार मिले, उस स्कूल को 100 ईयर सेलिब्रेशन का वक्त चल रहा है। उस ट्रस्ट को 100 साल हो गए एजुकेशन के अंदर काम करते हुए। तो उसको 100 साल के सेलिब्रेशन में कई सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई सारी इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। उसमें एक फोटोग्राफी कंपटीशन का अरेंजमेंट किया गया है और मेरी कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं इस इवेंट को पार्टिसिपेट कर पाऊँ या इस इवेंट को के अंदर अपनी हाजिरी दे पाऊँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ गुजरात था, फील्ड में था। लेकिन एक्सीडेंटली फिर मेरा काम अच्छी तरह से हो गया और मेरा आना हुआ और मेरा इस इवेंट में इन्वॉल्वमेंट हुआ। थैंक यू प्रकाश भाई गांधी, अभय कला लैब वाले। उन्होंने ये पूरा इवेंट, और श्री केशव भाई मोरसिया, उन्होंने ये पूरा इवेंट प्लान किया है। और आज मेरी एक छोटी सी जिम्मेदारी है। मैं और दक्ष जा रहे हैं भूज जा रहे हैं इस फोटोग्राफी कंपटीशन के जजिंग के लिए। और जज हैं मेरे गुरु श्री बलवा भाई, हीरालाल बलवा, मेनका ग्राफिक्स वाले, और श्री दिनेश एल सोनी, ग्रेट आर्टिस्ट, रियलिस्टिक बेस पे बहुत ही अद्भुत काम करते हैं। और बलवा भाई और दिनेश भाई मेरे गुरु हैं। प्रकाश भाई भी मेरे बड़े भाई हैं, उनसे भी मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। और मैं इन सबको मिलवाने दक्ष को ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत ही कम मिलते हैं जो आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हों, आपको बहुत कुछ सिखा जाए, जिनके स्वभाव से, जिनकी बातों से, जिनकी नसीहतों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आज जा रहे हैं भूज और ये व्लॉग बनेगा जजिंग के ऊपर। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, क्योंकि ये प्लान व्लॉग नहीं है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग एंजॉय करेंगे। दक्ष, आप कुछ कहना चाहोगे? क्यों, कुछ तो कहो। आज आप पापा के साथ चल रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। नहीं, आप बलवा दादा से मिले हो? तो आज आप देखोगे फोटोग्राफी कंपटीशन में जजिस लोग जज कैसे करते हैं, किस एंट्री को कैसे मार्क्स मिलते हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन प्राइज कैसे मिलता है। ये अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि बहुत अच्छी एंट्री आई है पूरे कच्छ में से, और कच्छ ही सब्जेक्ट है, तो हर एक को सेटिस्फाइड करना बहुत मुश्किल है। तो जजिंग की, एज अ जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज और कंसोलेशन प्राइज किसको दे, क्योंकि जिसको भी मिलेगा वो सेलिब्रेट करेंगे, जिसको नहीं मिलेगा उसके पास एक्सक्यूज होगा कि क्यों नहीं मिला। तो चलते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं। भुज कहाँ? हाँ, आया नगर पहुंचे, अपने घर के पास। हाँ, आपको भुज कैसा लगता है? अच्छा के बहुत अच्छा। और ये है दक्ष का फेवरेट सर्कल। ये सर्कल पर मुक्त जीवन एयरलाइंस का प्लेन लगा हुआ है।
બેબીની આવી પહેલા તો બેબી ડેનમાંથી નીકળે નહીં બહાર. માણસ બેઠો હોય. આ એની સ્મેલ આવે, એનાથી બીએ. આ બહુ યુઝ ટુ થાય ને, આ માણસ ગયો છે ઘણી વખત, ત્યારે ઈ બહાર નીકળે. અને રમે એટલે વાઇલ્ડ લાઈફની અંદર એક એવી સિચ્યુએશન જ્યારે સબ્જેક્ટે સામેના ફોટોગ્રાફરને સામેના જે એલિમેન્ટ બેઠો છે કેમેરા લઈને એને એક્સેપ્ટ કરી લીધું. ઈ પછી જે એક મુવમેન્ટ છે ને સબ્જેક્ટ જો આપને અને ફોટોગ્રાફર એ બે વચ્ચે જે ડિસ્ટન્સ છે ને ઈ મિલ ત્યારે ફોટોગ્રાફી જે થાય ને ઈ એવોર્ડ વિનિંગ ઇમેજ ક્લિક કરે. કારણ કે ત્યાં સુધી તો હું તમને તમારાથી બીતો તમે મારી મુવમેન્ટ લેવા માંગો છો એ વચ્ચેનો જે ન્યુટ્રલ સમય છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ ઇમેજ ત્યારે ક્લિક કરે. और पीपी का मैं एक दिन अब આપણે કોઈ વાઇલ્ડ લાઈફ લાગી પડી જાય છે બહાર વાળા તો ધંધે લાગી ટેગ લઈને બેઠા હોય થોડે કે ચકલી જોવાના પછી પોતાને વિડિયો પણ આમાં તું સાહેબ સીટર પર તો આ હે હા ઈ ડેઝર્ટ ફોક્સ હતી એટલે ફોક્સ જ ઈ સાહેબનો આજે જ ફોન આવ્યો આજે જ ગાંધીધામ આવે છે. અહીંયાથી કદાચ એમના બાપ દીકરો ત્યાં હશે. ઈ તો ડેઝર્ટ ફોક્સ હતી. ઈ તો આના કરતા રોડ આ છે ને ઇન્ડિયન ફોક્સ છે. ભારતીય લોમડી કે છે ને આ માણસની વસાહત હોય ને જ્યાં એની આજુબાજુ જ બચાડે. अच्छा કારણ કે આ આપણા જીવન ઉપર નિર્ભર ખરી. अच्छा ખાવા પીવા માટે નિયરેસ્ટ ગામના અવાવરું જે જગ્યા હોય આપણે જે ત્યાં આવે ત્યાંથી અમે નજીક वो तो क्या करे એ તો નાના રણમાં अच्छा हाँ હા એકલ ના રણ આતે મજા આતે વેકેશનમાં ભલે મોકો પછી હા અત્યારે આમાં નહીં સ્ટ્રોંગ છે આની અંદર જોકે આ મુવમેન્ટ માટે તો હું ઘણા વખતથી રાખતો છું મને મળે એમ. આ એટલી સરસ ઇવેન્ટ છે આપણી જે કાંકરેજ ગાયો છે सारी क्या नहीं આ છારી નથી આ વ્હાઈટ રણ છે આપણો. अच्छा એમાં વ્હાઈટ રણ કદાચ એકલ સાઈડનો કદાચ રણ હોવો જોઈએ કારણ કે वाइट साफ ડિસ્ટર્બ નથી. જો બહુ સુંદર છે. સપોર્ટ કરી છે હમણાં નથી ઓકે ક્વોલિફાઈમાં ઓકે પેર કરો છો એ નથી એટલે આમ તો નબળા હતા આમાં ગયા હવે આ ફેર છે આમાંથી હવે આપણે સિલેક્ટ કરીએ આમાંથી નીકળે કે ઓકે तो दिनेश તમે એક રાઉન્ડ નહીં કરना ઉધર બરવા જોઈ જશે ના ના એમાં ના કરાય તો ભેગા જ. अच्छा એવું હા. હજી આમાં વળી વેકેશનમાં જાતે બધા એવા ગુંજાઈશ ન મૂકે કે સારી જાય ભજન બધા થઈ જાય ડિવાઈડ થઈ જાય હાઇડિંગ વેકેશનમાં જાતે વેકેશનમાં જાતે ઈ બે હાથ એના હાથ ન હોય રાઈટ તો શું છે કે પિક્ચર છે ને આમ થાવું આમ લટકાવો ને તો એક બાજુ આપણે તાકડી તોલો નાખીએ ને તો કેમ આમ થાય તો એક વસ્તુ એટલી વજન વાળી હોવી જોઈએ અને ઈ જો તમને હાફ એન્ડ હાફ મૂકો ને તો શું છે કે બે બાજુ આ સ્થિર થઈ જાય છે આ બાજુ વજન આ બાજુ વજન એટલે પિક્ચર આમ જ રહે છે તો આ જે ને આને કા ઉપર લેવાની જરૂર હતી હજી ઉપર સ્પેસ જોઈ આ સ્પેસ છે ને હા અહીંયાથી આને અહીંયા રાખવી જોઈએ આ ભલે વધી જાય આકાશનો પેસ ઘટાડવો જોઈએ અચ્છા જો આકાશનો પેસ ઘટાડે ને તો હાફ એન્ડ હાફ આ જે નેગેટિવ એરિયા છે ને આ નેગેટિવ એરિયા છે એ એટલો જ વિસ્તાર લે છે સમજી એટલો આ લે છે તો શું છે કે પિક્ચર ને તમને જોવાની એક ચામ જાતની વધી જાય. જમ્પિંગ થાય આંખને જમ્પિંગ કરે એટલે એ જે સમજતો હોય એને જમ્પિંગ લાગે બીજાને ન લાગે પણ બ્યુટી તો ક્રિએટ થાય જ ને આમ બ્યુટી કમ્પોઝિશન અને 100% સેન્સ થી કરેલું હોય તો ઇમેજ કલાત્મક તો લાગે જ. આને કાલી તું આટલું કાપી નાખીશ આને તું આટલું કાપી નાખીશ ને તો આકાશ ઘટશે ને હા તો એની મજા થોડીક વધશે છે ને હવે આટલું કપાશે ને તો હવે આ આટલું છે હા એમાં એની મજા ઘટી જાય આટલું હોય આટલો આ સ્પેસ છે ને આટલો કમસે કમ આટલો જોઈએ હા વધી ગયું લાફ એન્ડ હાફ થઈ ગયું જવા દઈએ આપણે હોલીવુડની મૂવી જોઈએ કે ઇન્ડિયન મૂવી જોઈએ એની જે ફ્રેમ આપણને સુંદર લાગે છે ને એ આખું ડ્રામા છે કમ્પોઝિશન જો આને તું આમ કરીશ ને એક આમ અને એક આમ
days પછી એ લોકો હવે આ જે કોન્ટ્રાસ્ટ હેવી જે કોન્ટ્રાસ્ટ સારામાં સારો છે ભલે એને મળી જાય કુદરતી પણ એ હેવી કોન્ટ્રાસ્ટ છે ને એ મીટમાં ન જેવું ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ હવે લોકોને એવું કરે છે અને એજ્યુકેશન વધે છે મેં બાળકોને બી નથી એવું પણ અત્યાર સુધીની કન્ડિશનમાં ઘણી બધી જે મજબૂત ફેમિલીઝ હોય એવી છે તો 10 days પછી મતલબ લિમિટેડ સ્ટોરેજ રસોઈ બનાવો ને અને બંધ થઈ જાય પછી એ લોકોને ખબર નથી કે અરે આને કેટલું ઘરે નાખું? જાઉં છું. ભાઈ, ના, ના, કેટલું નાખું? શાક મંગાવી લેવું ઘરે પચાસ બનાવી લો તમને જેમ ઠીક લાગે શાક ને એવું લઈ આવીશ બધા. પછી તું શાકભાજી અને જેવી છે આને તમે કોઈ zoom કરો અને તમારે એમાં ઓછું હોય કે ને, આ એક વાર આખી આની લાઈટ તમે છે light થઈ જાય, એ આના કારણે તો તમે પછી એને direct મારે તમે ભાઈ આ નાખો કોઈ complain ના કરો. એની જે light શું છે ખબર છે આનું કમ્પોઝિશન મિસ્ટેક છે આટલા સરસ સબ્જેક્ટમાં કમ્પોઝિશનમાં ફ્રેમવર્ક નબળું છે ખાલી બાકી આખું પિક્ચર સારું છે ફ્રેમવર્ક આનું નબળું છે છતાં ડોઝિંગ ને બધું કર્યું છે હા, Definitely. ક્રોસ પ્રોડક્શન સારું કરેલું તમે જો અહીંયાની જે બ્યુટી છે ને એસને ડલ થઈ જાય મોન્યુમેન્ટ છે હવે જેમ કે આ ઇમેજ છે આ ઇમેજમાં છે ને ગુંજાઈશ જ નથી કે જાય જાજી ફિલ્મ કરી શકે ઓલરેડી હાર્શ લાઇટમાં છે ઇમેજ કારણ કે આપણે ત્યાં ઓ સાઈડ થી સૂર્યોદય થાય છે એટલે અહીંયા સરસ હાજી હાને થોડોક અહીંયા હજી કામ કર્યું હોત ને તો બહુ બ્યુટી ક્રિએટ થાય યેલો ઇફેક્ટ થોડી આવી જાય એટલે ઈ આમાં કામ કરો શું કામ કરે તો? હે હું એમ કે આમાં થોડું કામ કર્યું તો ઈ કામ શું? જો આમાં છે ને બેકલાઇટ નીકળે છે અચ્છા, ઓકે. બેકલાઇટ નીકળે છે એટલે આને આમાં હજી જે બર્ડ્સ વાળો પોર્શન થોડું હજી વધારે ક્રિએટ થાય આમ ડેપ્થ મળી જાય ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ સેકન્ડ ને થર્ડ એટલે આમ ડેપ્થ મળે સમજી ગયા. આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આપણે સારી બનાવો. એક લીધું ત્રણ. ના ના ત્યાં કામ કરવાનું છે ત્યાં હજી રો ફાઇલ શું કામ શું હવે આને આની રો હોય ને તો આમાં ત્રણ કલર ગ્રેડિએશન મળે પેલા તો ખરેખર છે ને બધાને રોજ પડાવી ના ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર શું છે ના તમે ગમે એ ફાઇલ મોકલો જ્યારે ફાઇનલાઇઝ થાય ને ઇમેજ ત્યારે તમારે રો મંગાવે રો મંગાવે અને રો અને આને બેને મૂકે એટલે જરામાં ખબર પડી જાય કે અશોકભાઈ કેટલામાં રમે છે કારણ કે પોસ્ટ પ્રોડક્શન ના એથિક્સ છે કલર લેવલ બ્રાઇટનેસ કોન્ટ્રાસ્ટ ધેટ્સ ઇટ એનાથી વધારે તમે કાઈ ના કરી શકો અચ્છા. આ રૂલ્સ છે જેમ કે આ ઇમેજમાં ઘણું કરેલું આ કોમ્પિટિશનમાં વેલિડ ન થાય અચ્છા, આ જે રેકડી છે આ જજ આમ સાઈડમાં જ મૂકી દે અમે જે કારણ કે ફોટોગ્રાફી પ્યુરિટીની વાત છે જે સોફ્ટનેસ છે નીચે લઈ લો હજી. ઉપર થોડું લેતા રહો. પ્રેશર ઉપર આપણે લઈ લે. ત્રણ ચાર ઉપર આપણે અહીંયા મૂકી દે. ચાલુ છે. હજી એક રો છે 5,000 3,000 વાત સાચી. અને મૂર્ત ઉતાર્યા છે ઘણા માર્ક લઈ જાય નીકળી. ની તો મજા છે હા. હજી એને કદાચ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કરી હોત તો વધારે પંચિંગ થતા ના થાત ભાઈ આનું કમ્પોઝિશન બરોબર છે કમ્પોઝિશન રાઈટ છે અને પ્રિન્ટ ક્વોલિટી નબળી છે અને થોડોક ક્રોસ પ્રોડક્શન ને થોડોક નથી બરોબર ખાલી થોડી ડીપ કરી હોત ને હજી આ બધું ડીપ કરી નાખત ને તો સબ્જેક્ટ નો ઇમ્પોર્ટન્સ આપમેળે વધી જાય ઈ હવે ભાઈ તમારા આંખમાંથી નીકળશે જ નહીં ના એ એટલો સ્ટ્રોંગ ઇમેજ છે બસ આવા હું તો નથી એટલે પછી ભટકે આ જવા દે હા બોલો ને. જોઈ લો
હા એ સાઈઝ બી જોવામાં આવે છે એ સાઈઝ બનાવવાનું કેનવાસ વસીફભાઈ શું છે અલગ અલગ છે કે કાલે કલર જોઈએ નાના ટાઈમની વચ્ચે સાયકલ લઈને બાંધી નાખી બે થડ હોય ને એની વચ્ચે સાયકલ ઊંચાઈ ઉપર બાંધી નાખી જેલમ નદીના કિનારે ક્યાં વાત મેં કોઈને કીધું તો કેમેરા તો હું ત્યાં ગેસ્ટ હાઉસ મૂકી આવ્યો મેં કીધું પાડો આને શું ફોટો પાડો હવે ફોટો પાડ્યો ને હું લઈ આવું કેમેરા પછી દોડી લઈ આવ ફોટો પાડ્યો 120 નો કેમેરા હતો ત્યારે ત્યાંથી લગભગ બેંગ્લોર મોકલ્યો હતો તો એને કોન્સલ્ટેશન નહીં અથવા જે ટેકનિકની રીતે મળે તો એમાં ઓલ એપ્લિકેટિવ કરે ને એટલે બાંસ રિલીફ થઈ જાય એટલે કરે ને ધાતુમાં કેમ ઠોકી ઠોકીને ઉપસાવે ને એ રીતે એ વસ્તુ એના જેવી ઇફેક્ટ થાય છે સરસ લાગતો એના બાંસ રિલીફ કરે ને પછી વધારે સારું લાગતો પિક્ચર મને ગમી ગયો ત્યારે થઈ ગયું આજે મસ્ત સબ્જેક્ટ 1200 જાણે આપો ને બાંધી રાખો તારથી બાંધી સાયકલ થી પછી તાવ હાલે જશે પ્રદર્શનમાં પછી નામ નહીં હોય આ કોન્સલ્ટેશન જાય તો હજી હવે એક જ છે આપણી પાસે પસંદ વચ્ચે રાખી કોન્ટ્રાસ્ટ તો ત્રણ છે ને હા આ આપણે કોન્સલ્ટેશનમાં જાવે તો બે ઉડી જશે હા એકચ્યુઅલી આ પિક્ચર છે ને ઈ પાડવા માટે એને ઘણી ઓય કરીએ છે જહેમત એને જહેમત ઉઠાવી છે આ કદાચ મળી જાય મળી જાય. પણ આના માટે એને બેસી ને પાછી ઈ વસ્તુ ઈ જગ્યાએ જે વસ્તુ જોઈએ ને ઈ એને ગોતીએ લીધી છે મળીએ ગઈ છે એને એટલે અંડર ટાઈમમાં લીધી કંપોઝ સાથે પરફેક્ટ ટાઈમમાં લીધી લગભગ ગાય કટ ઓછી કટ કરી ગ્રુપમાં એટલે એટલો દૂર ગયો છે ને ના આપણે આ બ્રીડ અદ્ભુત છે હો. હા યાર હવે ત્રણ વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડ વાળા જાય છે સ્ટ્રોંગ પિક્ચર વાળા જાય છે એક બે જો આપણે આ જન્મ લીધો ને જન્મ કચ્છમાં આ ખાલી એમને એમ આ નથી જાય છે હવે કચ્છવાળાની વ્હાઈટ જાય છે લાઈટ બ્રાઉન ઈ અને ગ્રીન આ કલર થી એનો મોહ નીકળશે જ નહીં. તમે જોજો એની પસંદગીના ક્રાઇટેરિયા એ હરીભરીને હોવા જ આવતા હશે ગ્રે સ્કેલ તો હશે ને હશે કારણ આઈ થિંક આપણા હેબિટેટની ઇફેક્ટ છે આ. મોનોક્રોમેટિક છે ને હંમેશા સારા લાગે કલર અક્રોપ કોઈ છે ને સ્નેપ લીધેલા છે ટાઈમ સવાર સાંજ બપોર રાત કઈ નથી એટલે 24 કલાક ડ્યુટી સમજી લો ફોટો આપવાની છે તમે જે સતત તમારે છે ને નજર ખુલ્લી રાખો તો તમને આખી દુનિયાને તમે છે ને સારી વસ્તુઓ દેખાડી શકો લોકોને ઘર બેઠે મળે છે ને તમારે રખડપટ્ટીનું કોઈને છે ને કલ્પના નહીં હોય કે કેટલી રખડપટ્ટીના માટે કરી હશે કે કર્યા હશે કે મહેનત કરી આની અંદર બહુ સરસ રીતે દેખાય છે એ લગભગ એમ ક્ષણ ચૂક્યા નથી ઘણા વાર સારું કામ કર્યું છે બહુ કે અમે વર્ષોથી ઘણા બધા એક્ઝિબિશન જોયા છે જજમેન્ટ પણ આપ્યા છે પણ આગળની જે વસ્તુ હતી ઈ અને અત્યારનો કમ્પેર કરીએ તો અત્યારની જનરેશન છે એને ઘણી બધી પ્રગતિ કરી છે સાથે સાથે સાધનો આ તે જે કંઈ સાધનોનો ઉપયોગ કર્યો છે તો એ બધી વસ્તુને ઓવરઓલ જોતા આજની જનરેશન અત્યારના જે મોજૂદ સાધનો છે એનો સારી રીતે ઉપયોગ કરે છે એને સારી સારી ટેકનિકો જોવા મળી અત્યારની જનરેશન ખરેખર પ્રગતિશીલ છે આ બાબતમાં અમને આટલા બધા ફોટા વચ્ચે ઘણો બધો ટાઈમ લાગવાનું કારણ એક જ કે ક્વોલિટી ઘણી બધી હતી અને ઘણી બધી ક્વોલિટીમાંથી અમારે સિલેક્શન આપવાનું હતું જો કે જે સિલેક્શન 1 2 3 હતા એ તો અમને આ આપવામાં આવેલી સૂચના હતી પણ એ સિવાય ઘણા બધા ચિત્રો આર્ટિસ્ટિક હતા અને ખરેખર બહુ સારા હતા તો જે કાંઈ આ એક્ઝિબિશનના જેટલા ફોટોગ્રાફર મિત્રો છે એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દેવા પડે એમ છે કે એ લોકોએ ખૂબ સારું કામ કર્યું છે અને બસ 1 2 3 છે એ તો અમારી સૂચના પ્રમાણે અમે સિલેક્ટ કર્યા છે પણ બાકીના ફોટોગ્રાફરને એટલા જ ધન્યવાદને પાત્ર છે કે કોઈનું કામ નબળું નથી બહુ સારા કામ જોવામાં આવ્યા છે કોઈની બાબતમાં ભાઈ હા બંધાય છે ને બંધાય છે ફ્રેમ બંધાય છે તેના માટે આ બંને જણા ટેકનિકલી રીતે જે તમારા સજેશન હોય મને પણ બીજા મારા ફોટોગ્રાફી મિત્રોને પણ એ પણ તમે કહો
આમાં છે ને સાઈઝની અંદર છે ને બંધન ના હોવું જોઈએ. સાઈઝ ભલે એ લોકો રાખે ફિક્સ, પણ કમ્પોઝની છે ને થોડીક છૂટ હોવી જોઈએ. નાની મોટી સાઈઝ ચાલે. ક્યાંક છે બહુ સારા પિક્ચર છે, કમ્પોઝના કારણે છે ને થોડું સફર કરવું પડે. પિક્ચર બહુ સારા છે. તમારા અનુભવે તમે એક એવા વ્યક્તિ છો મારી માટે પણ અને કચ્છ માટે પણ, કે તમે આખી કચ્છની ફોટોગ્રાફી હિસ્ટ્રી અને જર્નીના સાક્ષી રહ્યા છો. તમને શું લાગે છે આજની જનરેશન ક્યાં સ્ટેન્ડ કરે છે? પહેલા પણ સારું કામ કરેલું, પણ હમણાં મને લાગે છે કે નવી જનરેશન છે ને અદ્ભુત કામ કરે છે અને પૂરેપૂરો એ લોકોને સમજ છે, સાધનો વાપરતા આવડે સારા અને મહેનત ઘણી કરે છે. ગમે છે બહુ કામ. આજે જોઈને છે ને અમારે તો ચક્કાચૂટી કેમ કે બધા લે ક્યાં વાત. સારું કામ કરે છે. આપ બંને જણા શું સજેસ્ટ કરશો? મારી ઈચ્છા છે કે આ બંને જણા કંઈક એવા કોમેન્ટ અથવા એવા સ્ટેટમેન્ટ આપો અથવા એવા ગુરુ વચન કહો જેનાથી મને અને મારા જે પણ ફોટોગ્રાફી મિત્રો છે જે આ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા છે એ લોકોને આશીષ વચન કહીએ આપણે. અમે જેને જૂની ટેકનિક વાળા છીએ, હવે છે ને અમારે નવી પેઢી પાસે શીખવા જવું પડશે. ક્યાં વાત હે, વાહ. દિનેશભાઈ તમે? બસ આજના ફોટોગ્રાફરોને જે કાંઈ અત્યારે વિકસેલી ટેકનિક છે, સાધનો છે, બધાનો ભરપૂર સારી રીતે ઉપયોગ કરતા આવડે છે. કેટલાક ફોટોગ્રાફર છે આમાં એને અંદરનો હાર્દ મૂક્યો છે એના ફોટામાં, એવી તક ઊભી કરી છે અથવા મળી છે એમને. તો સૌથી વધારે મહત્વનું એ છે કે કલર છે, આપણે એમ કહીએ ને કમ્પોઝિશનમાં કલર છે, માસ્ક છે કે ફ્રેમવર્ક છે, તો સૌથી પ્રથમ કે ફ્રેમવર્ક છે એ બહુ જરૂરી છે. ઘણા બધા અદ્ભુત સારા ચિત્રો હતા પણ ફ્રેમવર્ક થોડુંક નબળું હતું. તો ફ્રેમવર્ક છે એના ઉપર ધ્યાન આપે અત્યારની પેઢી છે એ ખાસ. एक्सपीरियंस बता कैसा लगा? ऐसे नहीं, आवाज निकलनी चाहिए. मुंद्रा से आया, इतनी दूर आया, तो तुझे कैसा लगा और सारे कलेक्शन देख के क्या सीखा तू आज? बहुत इंस्पायर हुआ. और बलवा नाना से पूछा कि वो उसको फर्स्ट प्राइज क्यों दिया? दिनेश ताऊ जी से पूछा उसको फर्स्ट प्राइज क्यों दिया? तो पूछो ना, आप पूछोगे तो सबको पता लगेगा कि भाई इस इमेज में क्या डिस्क्राइब करा उन्होंने. अंकल पसीने में से तर हो गए थे. तुमको अच्छा लगा ना सब? अभी क्या है कि बस देखते जाओ क्या क्या हो रहा है. हर बार पापा के साथ आना अपने आप बहुत समझ में आ जाएगा. सब समझ में आ जाएगा, है ना? आज शुरुआत है, ऐसे ही आते रहे. આજે અમે મુન્દ્રામાં 100 આરડી સ્કૂલ ને 114 વર્ષ પૂરા થતા હતા ને એના ઉજવણીના ભાગરૂપે એક કચ્છ વિષય ઉપર કોમ્પિટિશન રાખેલી, જેમાં ગુજરાતભરથી લોકોએ એમાં ભાગ લીધો છે અને જે ભાગ લીધો છે એમાં પિક્ચર એટલા બધા સુંદર છે અને ખરેખર જજ જે પ્રમાણે ને હું એને જોતો હતો કે જજિંગમાં જે ટેન્શન અનુભવતા હતા એ પ્રમાણે મને બી એમ થયું ભલે મારી લાઈન જ છે ઓલરેડી, પણ દર વખત કરતાં આ વખતે કંઈક અલગ જ હતા અને દરેકને હું પહેલાં તો અભિનંદન આપું છું. અને અમારે ફોટોગ્રાફી સોસાયટી ઓફ કચ્છે આનું આ આયોજન કરેલું છે અને જે ખરેખર અમે જે ધારતા હતા એનાથી બહોળો અને બહુ જ સુંદર પ્રતિસાદ મળ્યો છે. દરેકને અમારી સોસાયટી તરફથી તેમજ આરડી સ્કૂલ મુન્દ્રા તરફથી દરેકને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને ભવિષ્યમાં પણ અમે આ ઇવેન્ટ્સ ગોઠવશું ત્યારે તમે હર્ષપૂર્વક ભાગ લેજો અને કાંઈ પણ જરૂર પડે તો અમારા બાજુમાં બંને આ મહાનતા છે જે તમને ગમે ત્યારે ગાઈડ કરશે. અડધા ઘંટા કલાક મળે 25 મિનિટ એટલા જઈને 100 આપી નક્કી કરે ટેસ્ટ પીસ અહીંયા તો નંબર ઉપર हेलो फ्रेंड्स, फाइनली जजिंग हो चुका, विनर अनाउंस हो चुके. पूरे 3 से 4 घंटे की जद्दोजहद और मानसिक संघर्ष के बाद विनर अनाउंस हो चुके हैं. बहुत ही जल्दी वो सारी इमेज जो अवार्ड विनिंग इमेज है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मेरा और मेरे जो गुरुजन थे श्री बलवा भाई और दिनेश भाई, उन सब का एक्सपीरियंस ऐसा रहा इस बार कच्छ के अंदर जो गुजरात लेवल की फोटोग्राफी कंपटीशन करी गई है. इतनी अच्छी एंट्रियाँ आई थी, इतने अच्छे फोटोग्राफ्स थे, इतने अच्छे पार्टिसिपेट किया था लोगों ने, फोटोग्राफरों ने, कि हमें जजिंग करने में बहुत वक्त लगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
3 प्राइज थे, लेकिन श्री प्रकाश भाई के साथ मिलके हमें कंसोलेशन और 3 प्राइज डिसाइड करने पड़े। जिसको कंसोलेशन ना कह के ये जरूर कहेंगे कि वो भी इतने ही अवार्ड के दावेदार थे, वो भी इतने ही अच्छे फोटोग्राफ्स थे। तो फाइनली मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अब तक सारा काम निपटा के मैं और दक्ष जा रहे हैं वापस मुंद्रा। दक्ष का बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा बलवा भाई के साथ, दिनेश भाई के साथ और प्रकाश भाई के साथ। थैंक यू प्रकाश भाई। प्रकाश भाई के घर पर बहुत ही बढ़िया खाना, लंच बहुत प्यारा रहा और मेरी इवनिंग की टी मेरे गुरु श्री बलवा भाई ने बनाई थी। और आई थिंक मेरी लाइफ की जो सबसे बेहतरीन चाय मैंने जो पी है उसमें से ये सबसे बेहतरीन चाय थी। थैंक यू बलवा भाई। ठीक है, और जल्दी मिलते हैं एग्जीबिशन की प्रिपरेशन के वक्त क्या क्या होता है, और फाइनली एग्जीबिशन हॉल में पूरे अच्छी तरह से एग्जिबिट करके, और जो भी विनर है उन सबको तहे दिल से ढेरों शुभकामनाएं और खूब खूब बधाई, जिनको प्राइज मिला है उनको और जिन जिन की इमेज एग्जिबिट हुई है। देखिए, प्राइज के मैटर में मेरा ये सोचना है कि जिनको प्राइज मिला है उसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि जिन्हें नहीं मिला है वो हारे हैं। नहीं, प्राइज मिलना एक सेलिब्रेशन की बात है और एग्जिबिट होना उतने ही सेलिब्रेशन की बात है। तो सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दक्ष, आप कुछ कहोगे? गाइस, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हो गुजराती या फिर कच्छ में तो प्लीज़ आप आइएगा और आप भी पार्टिसिपेट करिएगा, मैं भी करूँगा। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। और आई थिंक इसीलिए आप चॉकलेट खा के सब विनर को शुभकामनाएं दे रहा है दक्ष। मुंह मीठा करने के बाद सारे फोटोग्राफ्स हम लोग मुंद्रा ले जा रहे हैं और कल इवनिंग में इन सारे फोटोग्राफ्स को एग्जीबिशन हॉल में लगाएंगे। ठीक है, सेलिब्रेट करेंगे। बाय बाय।